ಎರಡನೇ ತಿಮೋಥಿ 3:14. நீ கற்று நிச்சயித்துக்கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு, அவைகளை இன்னாரிடத்தில் கற்றாய் என்று நீ அறிந்திருக்கிறதல்லாமல். It says that continue in what you have learned. ಎರಡನೇ ತಿಮೋಥಿ 3:14ರಲ್ಲಿ நீ கற்று நிச்சயித்துக் கொண்டவைகளில் நிலைத்திரு, அவைகளை இன்னாரிடத்தில் கற்றாய் என்று நீ அறிந்திருக்கிறதல்லாமல். ನೀನಾದರೂ ಕಲಿತು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರು. So continuing in what we are learning is important for us also. ನಾವೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ. And also verse 15 says, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. ಹಾಗಾಗಿ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We have seen that in chapter 1 that how Eunice and Lois they have trained him when he was a child. ಅವರು ಯೂನಿಸ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿರುವಾಗ ಬಾಲಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. So we find that we need to 14 to 17 as we are looking, and we find that we need to continue in what we have learned from the word. ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿತುದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. So according to 3:15 we find that we need to continue in the Christ-centered scriptures. ಹಾಗಾಗಿ 15ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. What is meant by Christ-centered scriptures? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Is it only referring to New Testament? ಅದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದ? Is it only referring to the Gospels? ಅದು ಕೇವಲ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಏನೋ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದ? Also points, Old Testament points to Christ, and there are so many things you find from Genesis itself. You find the first gospel proclamation in Genesis, right? ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. That is called as what? ಅದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? Proto evangelion means what? Proto means first, evangelion means gospel, means first gospel proclamation. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿರುವಂತದನ್ನ ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. Christ is there in the Old Testament scriptures have been looking forward to the coming of the Messiah. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಮಾಡುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. Old Testament saints were looking forward. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Israelites had the idea that their Messiah would come and reign as a king. ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತು, ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬಂದು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. They did not think that their Messiah is going to come and die and die on the cross. ಆದರೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ಬಂದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Where do you find that first gospel proclamation in Genesis? In which chapter? ಮೊದಲನೆಯ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ? Okay, chapter 3 verse 15, right? Anybody can read it. Please go ahead. ಆದಿಕಾಂಡ 3:15 ಯಾರಾದರೂ ಓದ್ತೀರಾ? That is the first gospel proclamation. ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. Seed of the women shall bruise the head of the serpent. That is the prophecy that you find about Jesus coming and destroying the works of the devil. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನವು ಅದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. So we find that Old Testament is part of the Christian canon. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅದು ದೂರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು. Old Testament shows the history of redemption leading to Christ. ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಅದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. We
find in the sacrificial system that you find all the animals are killed year after year. They had been made sacrifices, and you find that all the killing of the animals, and Hebrew writers says that the blood of the bulls and calves will not take away the sins, but Jesus Christ made one sacrifice, and through that one sacrifice the redemption is accomplished. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇಬ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. He's ready. Okay. So Old Testament help us to understand the New Testament. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. For training in righteousness. ಅದು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ So, this scripture is sufficient for us to do the counseling. There's a man in Mumbai, and I used to take Bible study in their house. And he was the deacon of our church. And his son was not attending the Bible studies, and he was not interested in spiritual activities. ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. Growing up in Mumbai, in the big city of all kinds of immorality and sin, he was not at all concerned about the Bible and the scriptures. ಆ ಯೌವನಸ್ಥನು ಬೈಬಲ್ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವನು ದೂರವಾಗಿದ್ದ. But these parents, poor people, they were so much worried about him. ಆ ಮಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು. One Friday when I went to the Bible study, and he has shown me 10 books. ಆ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು 10 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ. He purchased 10 books to counsel his son. 10 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ. The irony of that is he bought all the 10 books are written by secular philosophers. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಜನರು ಬರೆದಿದ್ರು. I told Brother Eddie, these 10 books are not going to help your son because this is nothing written by biblical writers. This has nothing to do with the Bible. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೋಕದವರು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೈಬಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. You need to counsel your son from the scriptures and the scriptural biblical writers. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. We need to use the Christ-centered scriptures. We need to use the God-inspired, Holy Spirit-inspired scriptures. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತ ಇದು ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. Philosophy can bring reformation but not repentance. ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಆದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ.
What your son needs is repentance, not reformation, I said. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ಉಜ್ಜೀವನ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. So the 10 books I said is not good, but you need to use the scriptures and use some good books I can recommend you. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು 10 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. All these 66 books are inspired by the Holy Spirit who knows everything about us, the God who created us, who has been in the creating power with Father and Son and the Holy Spirit. That together they have every knowledge, every detail about us. They know all the details about us, and they are the ones who can fix the problem of sin. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 66 ಪುಸ್ತಕಗಳು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ನಡೆಸ್ತವೆ. So we need to continue in the God inspired scriptures. That is what it says. It can reprove, it can teach, it can correct, it can train in righteousness. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಬೋಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And verse 17 says that the man of God may be complete, equipped for every good work. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Continue in the totally sufficient scriptures. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. So we have this responsibility to be faithful to the Christ-centered scriptures, God-breathed scriptures, and also the totally sufficient scriptures. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂಥ ದೈವಿಕ ವಾಕ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಧೀನರಾಗುವಾಗ we can give all best counsels as possible. Go to the secular counselors, psychiatric counseling, and psychological counseling and everything, but they need to get the what we call the nouthetic counseling, that is the Bible centered counseling. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕದ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಿಂತ ಬೈಬಲ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. So that is what here you find, and now we move on to chapter 4. And do you have any question from that place? ನಾವು ಈಗ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. This chapter you find the main commission given to pastors. ಈ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. We have already looked at pastor's qualification, that he should be able to teach, apt to teach, having the ability, the aptitude to teach. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸಭಾಪಾಲಕರಾದವರು ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Now I want to ask you a question. What is mean by preaching? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೌಂಡ್ ಎಕೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಬ್ರದರ್. Media man, what is preaching? ಬೋಧಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು? What is mean by preaching? ಬೋಧಿಸೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಟೀ ಕುಡ್ಕಂತ ಹೇಳ್ರಿ. Everybody think. Kerusso, the Greek word kerusso means preaching. What is mean by kerusso? Preaching. Proclaiming or preaching means what? Okay, gospel. Okay. What is the difference between preaching and teaching? ಬೋಧಿಸುವುದು ಕಲಿಸುವುದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? Is there a difference at all? ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಬೋಧಿಸೋದು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? Do you differentiate preaching and teaching? ಬೋಧಿಸೋದು ಕಲಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? I will define preaching for you later, but I want to hear from you first. Learning is telling only simple listening. Teaching is only listening. Okay.
ಟೀಚಿಂಗ್ Teaching is nothing to apply according to you, nothing to apply from teaching. ಕಲಿಸೋದ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. No compulsory. Okay. Okay. ನೀ ಯಾವ್ದ್ರಾಗಿದ್ದಿ ಈಗ? ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? How will you get the grade? Teaching, you don't want any grade, so you don't have to apply nothing. Good, good, good. I like it. I like it. Yeah, you're thinking. ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಂಗ ಹೇಳಲ್ಲ ಸಾರು, ಬೋಧಿಸೋದು ಕಲಿಸೋದು ಎರಡೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You tell what he's saying. Yeah. He went out of subject. Oh, okay. Preaching, that giving message sermon. Okay. Teaching and preaching, how they are different. ಬೋಧಿಸೋದು ಕಲಿಸೋದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. Or there is no difference at all. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. Truthful teaching. Truthful teaching is preaching. Untruthful preaching is teaching. Teaching is not, and doesn't have to be truthful, okay? Teaching is not necessary to be truthful, but preaching has to be truthful. Is that he's saying right? Almost yeah, correct, yeah. Good thinking, good thinking. Teaching means we are learning. Okay. From master. But preaching, it is just preaching. Okay. Teaching, it is because of learning. Teaching is for learning, and Yeah. preaching is not necessary to learn. Yeah, just preaching and preach Okay. and go. Preach and go, preach and go. Okay. Diploma. What is the goal of preaching then? If preaching is just preach and go, what is the goal of? There should be a goal of preaching. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೋಧಿಸಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗುರಿ ಏನು ಹಂಗಾದ್ರೆ? This is a discussion time, okay? Interaction time. We are interacting now. You can interact. Anything, every answer is an answer, whether right or wrong. ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ಕಲಿಸುವುದು ಬೋಧಿಸುವುದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. How many of you have preached so far? How many of you have preached? How many of you preach every week? ಪ್ರತಿ ವಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Raise your hand. How many of you preach every week? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬೋಧಿಸೋರು ಕೈ ಎತ್ತರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು. How many of you have ever preached? ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತರಿ. How many of you have never preached? Raise hand. How many of you have never preached? ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತರಿ. ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದವರು. Okay. Oh, okay. Never preached. Oh, okay. But what do you think? What do you think as the goal of preaching? Why preaching? Why preaching? ಬೋಧಿಸುವುದರ ಗುರಿ ಏನು? ಉದ್ದೇಶ ಏನಾದ್ರದ್ದು? Why do we preach? What do we ಯಾಕೆ preach? ಬೋಧಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು? People should understand about God. Okay, people should understand about God. Yes. Just understanding enough. ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾ? They must go for preaching. Okay. Okay, those who are hearing should go for. That is the purpose of our preaching. Our preaching is to make other people preachers. Okay, that is one goal. That's good. ಅದು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು Okay, to strengthen their belief, ಅವರ edification. ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. Okay. Preaching has two things like evangelism and edification. Two things are involved in preaching. One is edifying the believers, another one is evangelizing the unbelievers. ನೋಡ್ರೆ, ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧನೆ. Here chapter 4, 1-4, Paul is emphasizing on preaching the word. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. Preaching, I would say the ultimate goal of preaching based upon the theology of preaching is to change lives. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು.
Are you getting it? Everybody say in your language, to change lives. What is in your language? Say. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧನೆ. Tell. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಜೀವಿತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. That is the goal of preaching. ಅದುವೇ ಬೋಧನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ, ಉದ್ದೇಶ. In that two things are involved, that is evangelism and edification. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥೀಕರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Evangelism is focused upon the salvation of the souls. ಸುವಾರ್ತೆ ಏನು ನೋಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ, ಅವರ ಆತ್ಮದಿಶವಾಗಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. Edification is focused upon the sanctification and spiritual growth of the believers. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ನೀತಿ, ಆತನನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅದು ನೋಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. When you preach, you have two audiences to focus. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೋಧಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. One is the believing audience. ಒಂದು ನಂಬುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು. Another one is unbelieving audience. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಲಾರದಂತ ಗುಂಪು. No message should be complete if there are unbelievers in the audience. No message should be completed without giving out the evangelism and the gospel. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾರದಂತ ಜನಗಳು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. I want to tell you the difference between teaching and preaching now. ನಾನು ಈಗ ಬೋಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವುದರ ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ. You can teach without preaching, but you cannot preach without teaching. ನೀವು ಕಲಿಸುವುದ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I can just teach you, just communicate the idea to you, communicate the word to you without in a preaching way. ನಾನು ಬೋಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. I can just keep on monotonously say something and make everybody sleep. ನಾನು ಕಲಿಸೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಲಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Keep on reading and make you to all feel bored and sleep. ನೀವು ಓದಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. But I can also teach and involve preaching into it. I can add preaching into my teaching. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ. Preaching. I can include preaching in my teaching. I can include preaching in my teaching. ಇವರ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So that is what teaching is. Teaching is not devoid of preaching. Teaching can involve or not to involve. That is based upon the teacher. ಕಲಿಸುವುದು ಈ ಬೋಧನೆಯಿಂದ ಅದು ಬೇರ್ಪಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. I'm talking about a Bible teacher. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಕರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Not a secular teacher. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. A Bible teacher can just teach and go on without including preaching. ಬೈಬಲ್ ಏನೋ ಬೋಧಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವಂತವ್ರು. Means giving some challenges for people to apply in their lives. ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಬೈಬಲ್ ಬೋಧಕರು. He can just teach and say, oh, you need to be faithful to the scriptures and you need to be faithful to the God-breathed word, but not asking them to apply it in their lives. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Calling the listeners to bring application. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So what is the teaching of the Bible teacher is he can just teach and without application he can just teach. ಈ ಕಲಿಸುವಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯಗಳಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. But he can also teach by challenging people to apply the passage in their lives and kind of the mode of preaching, that is to change lives, to see that change happening in the listeners, in the students' life. He can challenge them to apply also. That is what the best way of teaching. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಸುವಂತವರು
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಿಸುವಾಗ ಲೋಕದವರ ಹಾಗೆ ಕಲಿಸದೆ ಈ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Jesus taught the scriptures, he taught with authority. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆತನ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದ. So when you have authority when you are teaching, that also you have the method of preaching into it. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬೋಧಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲಿಸುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. So when you talk about preaching, you cannot preach without teaching. ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕಲಿಸದೆ ನೀವು ಬೋಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. You are not preaching just to pass the time. ನೀವು ಏನೋ ಸಮಯ ಕಳಿಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. You are not preaching to entertain people. ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. You are not preaching to make people happy. ನೀವು ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. You are not preaching because you have to do, it's your duty. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. You are preaching to change lives. ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You are preaching to edify the people. ಜನಗಳನ್ನ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You are preaching to teach people the Bible. ಜನಗಳಿಗೆ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You are preaching for the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. You are preaching that people will get saved. ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ತೇವೆ. You are preaching that people will grow in their salvation. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ತೇವೆ. You are preaching that your people will stay strong in the Lord. ಆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜನರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ತೇವೆ. You are preaching that the Holy Spirit's anointing will be upon the people to learn and search the scriptures like the Bereans. ಜನರು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬೆರಿಯನ್ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ತೇವೆ. So need to know the teaching and preaching are slightly different. ಬೋಧಿಸುವುದು ಕಲಿಸುವುದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. You can teach without preaching, but you cannot preach without teaching. ನಾವು ಕಲಿಸಬಹುದು ಬೋಧಿಸದೆ, ಆದರೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕಲಿಸುವ ಅಂಶ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. If people are not learning anything from your preaching, then your preaching is not the good preaching. ಜನರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನೆ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ. People are going to learn the scriptures, learn the plan of God for their lives. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. So that is what you find in this chapter 4. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. I would like to define preaching. What is the definition of preaching for you? You have any definition of preaching? ಆಗ ಬೋಧಿಸುವುದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ? ಬೋಧಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. I will get to teach you homiletics if God willing in the future, and I'll be able to go extensively with this. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. But the passage is dealing with preaching, so I need to touch that here. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಧಿಸುವ ಅಂಶ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Do you know anything? You can just say in your language what you think as a meaning of preaching or definition of preaching. ಬೋಧಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. How do you define it? You think about it. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತೀರಿ? ಬೋಧಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಏನು? You want to send someone to preach. Okay. That is preaching. Okay. Sending someone to go and proclaim. Okay. Okay. All men. Okay. Yes. Yep. Good. What we learn, we have to preach. We have to preach. Okay. ಬೋಧಿಸುವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ರಂತ ಇದಾರೆ. Any other ladies? Ladies are good listeners. ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು. What is saying? What he said is same. Yeah, same. Almost same. Okay. Oh, okay.
Both are thinking the same line. Okay. Good, good. Very nice. So, we're media man. Okay. Preaching is communicating to people that they will change their lives and they will hear the word of God, right? Okay. What we Anybody else think you did not get to answer? You can answer now. ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ Definition ಇನ್ನು? of preaching according to you. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. ಏನ್ ಬ್ರದರ್? Prosperity of people. ಯಾವ್ದ್ರಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? Okay. Okay. Most of you are talking about what is the result of preaching, but what is preaching itself? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧಿಸುವುದರ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Sister is saying yes. Good. Authoritative proclamation of the truth of the word of God. Yes, that's one. ದೇವರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು. So many good definitions have come out. I'm happy, and I would like to define it like preaching is the communication. First thing is about communication. Preaching is the communication. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಬೋಧಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Preaching is that, the preacher is standing there. He is communicating to people. He is not preaching to himself. Of course, he preaches to himself first. When he is preparing, he is preaching to himself. He is changing his life. He's anything to correct in his life, he's correcting in his life. Then he is going and preaching to people. So first thing is, it is a communication. The first part of the definition is, it is a communication. ಬೋಧಕ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ತನಗೂ ಕೂಡ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಅಂಶ. Communication is, when you say there is one-way communication and there is two-way communication. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾರಿಗಳಿವೆ. One-way communication is, only I am concerned about what I am saying. I am not concerned about what people are understanding. ಈ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಂಗೆ. I am concerned about how much I said. That is communication. One-way communication is how much I said. I taught 10 chapters to students. I am just concerned about my 10 chapters. ಸಂಭಾಷಣೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು finishing the duty, yes. ಅದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನಂಗೆ. But two-way communication is, real communication is the two-way communication. More than how much I said, how much the students understood, that is the real two-way communication. ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಂವಹನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. It is not just the duty just to do something, but also helping students to know pastoral qualification, deacon's qualification, what is materialism and gospel, what is contentment, what is mean by preaching the word, how much the students understand is the real, communication becomes two-way communication. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಬೋಧನೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾವಾಗಲೇ ಸಭಾ ಸೇವಕರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಎಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. You agree? ಒಪ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? Sister Esther said the proclamation, that is the communication. Another word for communication is proclamation. ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ತರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇತರರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Now the question is, what are you proclaiming? ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಏನನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನೇನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Yes, gospel, not philosophy, right? ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರಿಗೆ. Not the newspaper message. ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ, Not the film story. ಫಿಲಂ ಕಥೆಗಳಲ್ಲ, Those are illustrations. ಅವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಷ್ಟೇ ಅವು. I have heard many people, they preach just from based upon movie. Today I will preach from this movie. ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. We are of course in the Catholic center here. I have heard many of my well-meaning priests, they just preach from the movie. ಸಹೋದರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದನೂ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. They from a song, movie song, they preach from the movie song. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. They'll be singing so many movie songs and preaching. ಅವರು ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡಿ ಅವರು ಬೋಧನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we need to know, as Bible-centered preachers, we need to know preaching is the communication of the biblical concept. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ನ ಬೋಧಕರಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದದ ಬೋಧಕರಾಗಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. There are so many concepts in the world, but you are preaching the biblical concept. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿವೆ ಬೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Biblical concept is based upon the biblical theology. ಬೈಬಲ್ನ ಸತ್ಯವೇದದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಗೊಂಡು ಬೋಧಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And this definition is a big one. I am not going to give you all that. It is like it says, preaching is the communication of biblical concept derived from and transmitted through a historical, grammatical, literal study of passage, from which the Holy Spirit first applies to the life and the experience of the preacher, then through the preacher to his hearers. So that means it also has the historical thing that the preacher looks at the history. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೋಧನೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರು ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. He looks at the context. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He looks at the archaeology. ಅಲ್ಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ನೋಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So those all lot of things are involved: the historical context, cultural context, the grammatical context, or like so many different contexts are involved in it. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಾಷೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡು ಅವನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. But the basic definition you need to know, that is preaching is the communication of biblical concept. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಸತ್ಯವೇದದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Here it says in 4 verse 2, what is it said in 4 verse 2? ವಚನ 2ರಲ್ಲಿ Okay. Okay. Verse 1 is starting as a charge to Timothy, saying, I am charging you in the presence of God and of Christ Jesus. He's calling both God, the Father, and also Jesus Christ to witness to this charge, and saying that, who is having the power to judge the living and the dead. He's calling these people as a witness and giving a charge to Timothy and saying to him, preach the word. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Not to preach a word, the definite article is used there. The word, that means only the word. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕಲಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೋಬನ ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಬೋಧಿಸುವವನಿಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಬೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀನು ಬೋಧಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅನಾನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೋಧಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. The idea is that in any season, whether good season or bad season, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. when the persecutions come and when the persecutions don't come, ಹಿಂಸೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಹಿಂಸೆ ಬರದೇ ಇರುವಾಗಲೂ, it is not to put somebody into oh, now you have to preach, you need to be ready in season and out of season. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡಿಯಾಗಿರು, ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಿದ್ಧನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. Many times people, the pastors misuse this one and they put people on the spot and ask them to preach. ಅನೇಕ ಸಭಾ ಪಾಲಕರುಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. We need to give them time to prepare. You need to let them know in advance. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮೊದಲೇ. There is an aspect of preparation. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. The Holy Spirit who is going to enable you into preaching is the same Holy Spirit will also help you during preparation. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. We should not think that Holy Spirit will give me what I should preach the time and I will just not prepare. ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗದೆ ನಾ ಬೋಧಿಸುವಾಗಲೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬೋಧಿಸಬಾರದು. That is a kind of wrong thinking people have. They think that we don't need to prepare to preach because Holy Spirit is going to help. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. Holy Spirit is indwelling in you and the same Holy Spirit will help you to read and study also. ನಿಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನೀನು ಓದಿ ಸಿದ್ಧನಾಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So one day the preacher went, he said, I will just depend upon Holy Spirit and I'll preach. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he was not getting enough words to preach. ಆತನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವಚನಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. And the story says that the Holy Spirit spoke to him and said, my son, you did not prepare. ಹಾಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತದೆ ಆತನಿಗೆ, ಮಗನೇ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Charles Haddon Spurgeon says, habitually coming to the pulpit unprepared is unpardonable sin. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಜನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ. Spurgeon is the prince of preachers. ಸ್ಪರ್ಜನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು he did a lot of preparation. ಆತನು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತವರು. And he says, without preparation going and preaching all the time is a sin. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Paul said to Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ,
ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡು, ಅದನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಬೋಧಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The word study there means the diligent work. You are diligently preparing. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ. So that is what here it means to be ready in season and out of season. That does not mean that, any time, without giving time for you to think, to preach. No, you should be given at least half an hour notice or 1 hour notice beforehand that you can just prayerfully prepare. ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಕೂಲವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಸಾರು ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Preach the word consistently. That's what it is. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Then you find preach the word pastorally, like a pastor. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನಾಗಿ ನೀನು ಬೋಧಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Like a pastor here is the reproof, rebuke and exhort. This pastor will rebuke people. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪದೇಶಿಸು, ಖಂಡಿಸು, ಗದರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Pastors are the spiritual surgeons. ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ. Pastors are the fruit inspectors. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದಂಗೆ. When we find the sin of cancer in them, then we have to rebuke them. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. We are going to rebuke and do the spiritual surgery. ನಾವು ಅಂತ ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗದರಿಸ್ತೇವೆ, ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. That is what it means to preach pastorally. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಭಾ ಪಾಲಕರಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ ಅದು. Pastor is not going to say, oh, if you are drinking, keep on drinking. That's not what pastor is going to say. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಬೋಧಿಸೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಂದನೆಗಳು ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Pastor is not going to say, oh, you are smoking, continue to smoke and also help other believers also to smoke. No. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನೋಡಿ ಅವನು ಸೇದುವನಿದ್ರೆ ನೀನು ಸೇದು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರೋರಿಗೆ ಸೇದೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Preach pastorally means he will counter the sin and he will condemn the sin. ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬೋಧಕರಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ಬೋಧಿಸೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪವನ್ನ ನೀನು ಖಂಡಿಸು. Preach pastorally means that you are going to rebuke and reproof and correct and instruct people that they will be instructed in righteousness. ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ಬೋಧಿಸೋದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಪಾಪವನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಗದರಿಸಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. You are going to confront the sin of your people in the church so that they will be purified. ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪಾಪವನ್ನ ನೀನು ಗದರಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. You have a responsibility to purify your church through the preaching of God's word so that you can present them spotless as a spotless lamb before the Lamb of God. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಚುಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ಕನ್ಯೆಯಂತೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Jesus Christ came so that he can present a church spotless before the Father. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬರುವಾಗ ಪಾಪದ ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಸಭೆಯನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಆತನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. So we need to preach the word, as 4:2 says, preach the word faithfully. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ನಂಬಿಗಸ್ತುಳ್ಳವರಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ರಿ. Preach the word consistently. ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ. Preach the word pastorally. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ನೀವು ಬೋಧಿಸ್ರಿ. And also it says preach the word patiently. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸಿರಿ. Verse 2 last part says with complete patience. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗವು ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. You are not going to be discouraged because people are not listening to your word. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜನರು ಕೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಬಾರದು. How many years did Noah preach patiently and faithfully? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋವಾನನು ಆತನು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ? 100, 600? How many years Noah preached faithfully? ನೋವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ? Okay. He preached faithfully 120 years. Any other date?
Faithful, right? That is what patiently preaching is. Nobody listened to his preaching. People were not willing to come and help him making the boat, and nobody was willing to, enter into the boat also. ನೋವ 120 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದ, ಆದರೂ ಜನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ದೋಣಿಯ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. Only Noah and his children and his son-in-laws. ಆದ್ರೆ ನೋವನ ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಸೊಸೆಯಂದರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ರು. So 8 people. 8 ಜನ ಮಾತ್ರ. The rest of the crowd never listened to Noah. ನೋವನಿಗೆ ಉಳಿದ ಜನರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆತನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. As a human being, Noah must have been discouraged. ಆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನೋಹ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿರಾಶನಾಗಿರಬಹುದು. But still he patiently preached. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆತನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. He faithfully preached. ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ He ಇದ್ದ. consistently preached. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. You and I need to rebuke and exhort and teach people consistently. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜನಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕು, ಗದರಿಸಬೇಕು, ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. And 2 to 4 again you find the remaining part, you find in a teaching and everything that we need to teach the word, preach the word theologically. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ರಿಂದ 4 ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but have itching ears. They will accumulate for themselves teachers and also to suit to their own passions, and they will turn away from the listening to the truth and wander off into myths. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನರು ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದ ಕಾಲವು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀಟೆ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ದುರಾಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲರಾದ ಅನೇಕ ಉಪದೇಶಕರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ. We desperately need a generation of preachers who will preach the word theologically. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ, ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಬೋಧಕರು ನಮಗೆ ಬೇಕು. We don't need prosperity preachers. ನಮಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬರೀ ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಬೋಧನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. They are trying to tell people that you will be blessed and your children will be blessed, everybody will be blessed, and try to bring people into all kinds of emotional awakening. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ, ನಿಮ್ಮ ಸಂತಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. But we need to preach the sound doctrine, that is the theology of suffering. We need to preach instead of preaching the theology of satisfaction and theology of prosperity. ಹಾಗಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬೋಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. We are going to suffer in this 100 years of life, but eternally we are going to be free from suffering. ನಾವು ಈ 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅದ ನಂತರ ನಾವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬೋಧನೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Paul had the right perspective. He said, this is the momentary affliction that I am going through, when in comparison to the eternal glory and hope, this suffering I consider it as nothing, he says. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಾನು ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲಾರೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The theological understanding of Christian life is that we have a suffering and we have suffering in this life. ಸತ್ಯವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿವೆ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಇರ್ತವೆ. And this suffering is temporary. ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ. We need to look forward to the hope that is ahead of us, the eternity that is ahead of us. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. If you don't preach and teach your people the right theology of suffering, they are going to get disappointed and they are going to leave the church. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. I have heard one man told me that I am working so hard and all through the week I am working, every day I am working, I am not having time to come to church for these 2 years because I have bought a house and I bought a car. Now I need to pay back the money and 2 years of my work will pay off everything, so I have no time to come to church. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ವಾರವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಂಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. I was shocked to hear that. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. I said, brother, who has the guarantee that you work maybe 2 years, you will pay off all the debt, but after 2 years, who has the guarantee that you are going to sustain your life? ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ಓಕೆ, 2 ವರ್ಷ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತೀಯ, ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತೀಯ, ಆದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? We need to go through the right path, not doing any shortcuts, but trying to do the best way as it is pleasing to the Lord, and living for His glory, preach the word theologically. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಬೋಧಿಸಬೇಕು. People may not come to you when you tell the truth. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋಗಬಹುದು. But you are called as a pastor to tell the truth. ಆದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳುವಂತವರಾಗಬೇಕು. Speak the truth with all humility. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನೀವು ಬೋಧಿಸುವನಾಗಿರು. Paul says that I count everything for loss for the sake of Christ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟವೆಂದು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Philippians 3:7 this morning I was reading, and I was encouraged. It says that whatever was gained to me, I counted it all loss for the sake of Christ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಲಿಪ್ಪ 3:17 ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓದಿದರಂತೆ, ನಾನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Sister, read 3:7. Read 3:17 ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಫಿಲಿಪ್ಪ 3:17. Please read it. Philippians 3:7. 3:7. Philippians. Yes, that is what you find. Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. That is the the real theology that we need to have. Gain to me is Christ is the gain. Paul says, what for me to live is Christ and to die is gain. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಸಾಯುವುದೇ ಅದು ನನಗೆ ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. If you have Christ, and if you have Christ's principles, that you have the church of Christ and you're worshiping Christ on Sunday, you are standing for Christ, that is the gain. ನಾವು ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಅದುವೇ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಎಂಬುದಾಗಿ. Put the Philippians chapter 3 verse 7 in context. You find Paul says, I've been Hebrew of Hebrews, I was this one, I was that one. All those backgrounds he's saying, that is the gain thing he says. ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಆತನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. I can boast about all those things. ಎಲ್ಲ ಇಂದಿನ ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In our context, put it rightly, we can say that, I can, I have lot of land, I have lot of things available, everything in my house, and I can boast about that, and I can count those things as gain to me. ನಾವು ಕೂಡ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನಿದೆ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಾರದು. But whatever all those things are gain to me, stay with my parents and enjoy the life there instead of doing the ministry in a foreign land. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೇ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Most of my life, after 17 years, I was out of my home, like past almost 35 years, I've been out of my house. I've never, had a privilege to have any of my grandparents' funeral or relatives' funeral or relatives' wedding, nothing I could join. ಸಹೋದರರು ಅವರು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ತಾತ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ನಾನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Think about all those things. I can say, I could stay back with them and enjoy life with them, and all those things can be a gain thing that I can think. But all those gain thing, I need to count it as loss for the sake of Christ. ನಾವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಷ್ಟವೆಂದು ಎಣಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಲಾಭವೇ ಆಗಿದೆ. So we need to prioritize Christ in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. You are willing to take for persecutions for the sake of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. It is not easy for anybody to be persecuted. ಇದು ಏನು ಈ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸರಳವಲ್ಲ. We know none of us want to be persecuted. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಂತ ಬಯಸೋದರಲ್ಲ. But for the sake of Christ we are willing to, if it has to happen. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. So preach the word theologically and live your life. ದೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸು. And 5-22 you find that faithful to the end. 5ರಿಂದ 20 ವಚನದವರೆಗೆ ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಂಬಿಗಸ್ತಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. There you find Timothy is called to faithfulness. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತಕ್ಕೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. As for you, always be sober minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಿಗಸ್ತುಳ್ಳವರಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥಿಯನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ. Do the work of an evangelist. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ. Evangelism is a work. ಸುವಾರ್ತಿಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ. People think, okay, the evangelism and you're preaching and all, sometimes people can think it is not a work. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. But Paul puts it correctly that it is a work. ಪೌಲನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. God is the one who is counting that, he is putting a record in heaven. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ. So the time that I go to work to do evangelism, I remind people we are going to do the work of an evangelist now. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಸುವಾರ್ತೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Every day we are an evangelist. ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಸುವಾರ್ತಿಕರೇ. Every day we are a preacher. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಂತವರೇ. You are talking to one person and sharing the evangelism, sharing the gospel, that is a preaching. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸುವಾರ್ತೆನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತದೇ ಬೋಧನೆ. Evangelism is the proclamation of good news. ಸುವಾರ್ತೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನೇ ಸಾರುವುದೇ. Preaching means proclaiming. ಏನೋ ಬೋಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. You don't have to have 100 people or 200 people that you can preach. ಅಲ್ಲಿ 100-200 ಜನ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಬಹುದು. You can preach to one on one. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So evangelists are doing the work of preaching. ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Timothy, to be faithful, he had to do the work of an evangelist. ತಿಮೋಥಿಯನು ನಂಬಿಗಸ್ತುಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A pastor in a village, then where you find like 80 villages are not being reached, you have a work to do, and that work is the work of evangelism. ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕರು ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲಾರದಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. The pastoral title should not get into our head. ಸಭಾಪಾಲಕರನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I am a pastor, I will only preach from the pulpit, nothing about going out. ಸಭಾಪಾಲಕನಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. And people have to just listen to me, whatever I say they have to agree. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕಷ್ಟೇ. Those who don't agree to my message, you can leave. ನೀವು ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ನನ್ನ ಪ್ರಸಂಗ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಹುದು. Those who don't agree with me and my family, you can leave. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತಿಗೆ ನೀವು ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಹುದು. Finally only pastor will remain. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಉಳಿತಾರೆ. Pastor is a shepherd. ಸಭಾಪಾಲಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಕುರುಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. He leaves the 99 and goes to looking after the one that is lost. ಕುರುಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 99 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He has compassion
ಆತನು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He has love. ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus was compassionate on the last day of the festival. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Compassion means the heart that comes out. ಆ ಕರುಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನ ಹೃದಯವೇ ಕಿತ್ತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. That you are compassionate. Jesus saw the sheep without a shepherd. He had compassion for them. His heart was crying for them. ಹಾಗಾಗಿ ಕುರುಬನಿಲ್ಲದ ಕುರಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. That's why we need to pray to the Lord of the harvest that He will send the laborers. Harvest is plenteous, but the laborers are few. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆಳುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. All the titles, the pastor, the doctor, the engineer, all those titles should not get into our head and make us feel that we are big. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕನು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಿರೋನಾಮೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. We should not think that we are. Sometimes we act like we are bigger than Jesus also. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆ ಶಿರೋನಾಮೆಯಿಂದ ಯೇಸುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. We need to be following the teaching of Jesus, the humility of Jesus, that we are willing to even say to the believer who is trying to rebel and trying to go out of the church, we are trying to even do anything to save that family to stay in the church. We are even willing to catch their leg. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. Jesus was willing to wash the dirty feet of the disciples. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತನ 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆತನು ತೊಳೆದನು. That was the duty of a slave. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ದಾಸನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Pastor is a slave. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರೊಬ್ಬ ದಾಸನಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸೇವಕನಿದ್ದ ಹಾಗೆ. We are the servants and the slaves, the bond servants of Jesus Christ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವಕರು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಲಾಮರು, ದಾಸರು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. So my friends, we need to be faithful to our service, to our call that God has called, that we are trying to safeguard the church of God. We are not trying to send people away from the church, but we are trying to safeguard them. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಸೇವಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. So we need to have this thing, and here Paul says to Timothy that you need to do the work of an evangelist. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥನಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. So he need to have a clear head about everything, sober minded. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥನಿಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. So sober minded, that is being morally alert. Verse 4-5, first part. ಓಕೆ, ಆತನು ಆ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. So we can sometimes lose our sobriety by not understanding the fact that we have a call of God upon us. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕರೆಯುವಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸ್ವಸ್ಥ ಬೋಧನೆಯಿಂದ. The sheep may not understand, the sheep may rebel, but we need to understand that they are not matured, but we pastors, we servants of God need to be matured enough to understand and to keep our sobriety being level headed. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಿರೋಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುರುಬನಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ಆ ಕುರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. In verse 5 he also says, endure hardship. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ತಾಳಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ.
So the endurance is what we need, the patience we need. ಅಲ್ಲಿ ತಾಳಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. It is possible for us to become bitter in hardship. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಕಠಿಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. Oh, why this family is talking against me, why these families are talking against me, and we can think that and we can get bitter with those families. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಹಿಯಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. You need to remember, as a pastor, we have signed up for hardship. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವಾಗ ನಾವು ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. Ministry is hard, church planting is hard, being a pastor is hard. ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ, ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇ. Our master is Jesus. He is the one who called us. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಯಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಆತನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He is telling us to be humble. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಎಂಬುದಾಗಿ. So the people who are rebelling against you, you need to pray for them and love them. ಜನಗಳು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. So that is what enduring hardship is. It is what we need. ಅದುವೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರಮೆಯನ್ನ ತಾಳಿಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Don't quit the ministry because it's hard. ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ. So we need to respond to the hardship by submitting to God. ಆ ಶ್ರಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So work of an evangelist that we need to do, that is a high office, and we need to keep on sharing the good news. ಹಾಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತಿಕನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Good news has a bad news. ಆ ಸುವಾರ್ತೆ, ಒಂದು ಶುಭವಾರ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. Without sharing the bad news, good news is not complete. ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. We can say the good news is that Jesus died, buried and rose again. The DBR, the death, burial and resurrection, we can present to the people, but at the same time we need to tell the person that you are a sinner. That is the bad news. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಜನನ ಮರಣ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ವಾರ್ತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. You are a sinner, you are eternally separated from God, and you need to believe in Jesus and ask him to forgive your sins. That can be a bad news because people think that they are good people. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನೀನು ಪಾಪಿ, ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕು, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಬಹಳ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. Nobody accepts that they are sinners. ಬಹಳ ಜನ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ನೀನು ಪಾಪಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. We need to tell them that that's what the Bible says. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಮ 3:23 ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. And 3:10 says there is none righteous, no, not one. ಹಾಗಾಗಿ 3:10 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನೀತಿವಂತನಿಲ್ಲ. And 6:23, for the wages of sin is death. ಹಾಗಾಗಿ 6:23 ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ. And 5:10 says that God demonstrated his love toward us while we were at sinners. Christ died for us. ಹಾಗಾಗಿ 5:10 ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. John 1 says that, but as many as received him, to them he gave the power to become the children of God. John 1:12. ಯೋಹಾನ 1:12 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Do the work of an evangelist. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು. You need to know these scriptures. ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. You need to know one tool of evangelism that you can present to people. ಹಾಗಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. And I have one of the EV tool in my hand. This is an evangelism tool in my hand. ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಒಂದು ಸಾಧನ.
This is the evangelism wristband. ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Not only for children but also for the older people. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. God created the world. That is the first picture. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ The ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. beautiful world that God has created. ದೇವರು ಸುಂದರವಾದ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. But the first man sinned by disobeying God, eating the fruit. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಮನುಷ್ಯ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. And he fell into sin and he is fallen in God's world. He has fallen. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ. And because of that, the fallen man Jesus came and died on the cross. ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. Buried and rose again. ಆತನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. When the first man sinned, everybody sinned. ಮೊದಲನೇ ಮಾನವನು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗಳಾದ್ರು. First man sin imputed into everyone. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಆತನು ಕಾರಣವಾದ. Everybody has imputed sin and the inherited sin and the personal sin. ಆತನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ. Jesus not only died, buried and rose again and he made the way to heaven. ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇವಲ ಆತನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಎದ್ದು ಬಂದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. On the third day he rose again from the grave. ಆದರೆ ಆತನು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. And he is preparing a new heaven and new earth. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆತನು ಹೊಸ ಒಂದು ಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. You need to know one of your tools that you can present to people. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು. Paul told to Timothy to do the work of an evangelist, and as pastors don't say that it is not my work, it is your work. ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಸುವಾರ್ತಿಕನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ಸಭಾಪಾಲಕರೇ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಾರದು. You don't need 10 people around you with you all the time escorting you to present the gospel. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ 10 ಜನ ಇರಬಾರದು. You are doing the work of the heavenly God, and you are working for his heavenly kingdom, heavenly government, and he will pay you according to your work. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಆತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Paul told Timothy to fulfill his ministry. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. That you find 4-5 last part you find fulfill the ministry. We have a ministry to fulfill. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಲೋಪವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. Preach the word to unbelievers and believers. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬದಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. Then we find that Paul's example of faithfulness we find. ಹಾಗಾಗಿ ಪೌಲನ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. So we find that verse 6 he says, I am ready being poured out as a drink offering. The time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord the righteous judge will award to me on that day, and not only to me but also to all who have loved his appearing. 6, 7, 8 ಓದಿ. The great anticipation that Paul had, and we know that this is the last letter of Paul. ಪೌಲನ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. Paul became already old, and he knows that now he's almost ready to end his life. ಈಗ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪೌಲನು ಈಗಾಗಲೇ ಆತನು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆತನ ಜೀವನ ಒಂದು ಕೊನೆಗಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And he is giving all the instructions to different people there you find now. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಪೌಲನು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You have them all in your notes. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. And all those things I am not going to touch now. ಆ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. And you find that the last part of this chapter that you find there, you find in verse 20, Erasmus remained at Corinth, and I left Trophimus, who was ill at Miletus.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ 20 I think we have already looked at these words, right? ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಾರಿ. Everybody say the name Trophimus. What do you think? Why Paul left this person sick? ಪೌಲ ಅಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದವರನ್ನ ಮಿಲೇತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೌಲ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವರನ್ನ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ರು ಅವರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is the great apostle Paul who has the power to raise the dead also, right? ಪೌಲನಿಗೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ಬಲ ಕೂಡ ಪೌಲನಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೌಖ್ಯವಾದವರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. Here he is not healing in a Trophimus. He left him ill there and he left. ಅವರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೌಲ, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? Not working properly. Okay. Yes, right. The gift of healing was passing away, ceasing. So that is talking about when at the end of Paul's life, he had already, like we find 1 Corinthians said, prophecy shall cease, tongues shall cease, the healing shall cease, and all these things are happening here. Paul was at this point not having that gift of healing. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಸೌಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ವರಗಳು, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ ಅದು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೌಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. It does not mean that God cannot heal today. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. God can heal. ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. We need to pray to God and God can heal. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. But we cannot give the assurance. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. Give me 50,000, I'll pray for your cancer will be healed. ನಿನಗೆ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ 50,000 ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. 3 lakhs paid to one of the great preacher from Chennai in my place, and cancer did not heal, the person died. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಂತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು 20 years before. 20 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ. So what I'm saying is we cannot give guarantee for healing. ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. God wants, he can heal. ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Nothing wrong in praying to God to heal. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. But pray that if it is your will, heal. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. If you are commanding to God, that means we are above God. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವು ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ. God, you should heal right now. ದೇವರೇ ಈಗಲೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So we are, otherwise I'll fast and pray 40 days. We go hunger strike before God. ಹಾಗಾಗಿ 40 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ. If it is God's will, he will heal. ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Sometime God heals, immediately. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ದೇವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Sometime God heals over the time. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಸಮಯ ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Sometime God heals eternally. ಆತನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆತನು ನಿತ್ಯತ್ವಕ್ಕಾಗಿ But he definitely heals. ಆದರೆ ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ತಾನೆ. We want instant healing. ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ God answers different ways. God answers yes. ದೇವರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೌದು ಆಗ್ಬಹುದು. Some prayers God answers no. ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಹುದು. Some prayers God answers wait. ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Sometimes God never answers and it is going to be answered in heaven. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. No more sickness in heaven. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಇಲ್ಲ. But as human beings, we want to demand on God and say that God heal right now. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು ದೇವರೇ ಈಗಲೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ.
God is the consuming fire. He can consume us right away. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉರಿಯುವ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಆತನ ಆಗಲೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. But God is merciful and He is long suffering. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That's why we are still not consumed. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಉರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ. That is why the Lamentations, Jeremiah says that, you know what he says? Jeremiah says that it is because of His mercies we are not consumed. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪದಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನ ಕರುಣೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಇನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Thank God for His mercy. ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. It's new every morning. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ Abundance of His mercies. ಆತನ ಕರುಣೆ ಅದು ಸಮೃದ್ಧವುಳ್ಳಂತ ಕರುಣೆ. So we find that, you know, the Paul, great apostle Paul, leaving Trophimus sick, and he had to go because he has no more healing capacity and power. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾದಂಥವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪೌಲನ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಒಂದು ಸಮಯವು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. So if you have any questions now, you know, before lunch we have 19 minutes left. You can ask from here, and what left is now we have afternoon quiz. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು 19 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. We will also try to go through in the afternoon maybe one chapter of Titus also. ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತೀತನವರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. And tomorrow you will have the memory verse, not quiz, but you are going to, you know, two by two, you will be paired, two persons together, that you can, you know, share it to the next person, and next person can share it like that. You can share with each other, and, you know, that way we'll come to know that you have done it well. That way. ಬಾಯ್ಪಾಠ ವಚನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ. ಆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ವಚನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. So keeping yourself accountable with the next person, sharing with him. You can look at the words and you can say, oh, preach the word in season, out of season. Okay, then look at another verse and you can relook it and tell to your friend. You don't have to. You have memorizing capacity all 8. Well and good. Keep memorizing it. But otherwise you can just look and say, okay, I'm going to tell now. Erasmus remain at Corinth. And ನೀವು ಒಂದು Paul ವೇಳೆ left him. You know, Trophimus sick there. You know, and gone to, you know, Corinth. So like that you can just look. And you can tell to your friend, no problem. But you try to, you know, memorize as much as you have the capacity to memorize. Good. And, you know, tell maybe 2-3 words at a time. ಬ್ರದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಬಾಯ್ಪಾಠ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You can just look at it and just look at and learn it. Okay, I'm saying now. ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಅಲ್ಲ? ಹಂಗೆ ಓದೋದು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದು. Very happy. You have any questions now? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? From today's class or yesterday's class, from the books we are looking at? Yeah, any questions? Or related to practical ministry, pastoral ministry also you can ask. ಸಭಾಪಾಲಕರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. I don't answer, Pastor Ramesh will answer. Question answer. They're good. Yes, they are thinking and they gave a lot of answers today. ಬೋಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಈಸಿ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಯು. ಯಾ ಓಕೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಆದರೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎವಾಂಜಲಿಸಮ್ಗಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ದಿವಸ, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗು. ಇದು ಬಂದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಯು ಎಸ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಂಥ, ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯೂ ಆರ್ಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲತ್ತಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು 50 ಜನ 80 ಜನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದೇವಚಿತ್ತ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬ, ಅದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ರೂಮ್ಸು ಎಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು 5 ದಿವಸ. ಹಾಂ, ಇದೇ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಆವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹರ್ಷಿತಾ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಪನೀಸು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನನಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಂಡ್ರೂ ಪಾಸ್ಟ್ರು, ಜೇಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ರು, ಜೋನಾ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅವರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜು ಅವರು, ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಕೆಲವರು ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ. ದಿಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. 3 ಲಕ್ಷ ಏನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಆರ್ಲೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ನಾವು ಬರೇ ಒಂಥರ ಮಿಡ್ಲ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಧ್ಯಸ್ಥ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್. ಇದು ಯಾವ ಸೆಮಿನಾರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನೇ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ US ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ 250 ಜನ ಬಂದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 50 ಜನ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇವ್ರನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬೋಸ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ವೆರಿ ಆಫನ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಸ್ಸು ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಗುಡ್ ಟೈಮ್. ಸರ್ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ದೇವಚಿತ್ತ ಆದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೆ ನಗ್ತೀರಾ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ 50 ಜನ ನೋಡಿ. ಇಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದ ಈ ಸಲ. ಅಂದವೇನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟು. ರಾಜು, ನಮ್ಮ ಟೇಕಲ್ ರಾಜು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ. ಸೊ ಲೇಡೀಸು ಆಯಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಮೇಘ, ಆಯಮ್ಮ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರು. ಇನ್ನು ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 80 ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 60 ಜನ ನಮಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. 100 ಜನ ನೋಡೋಣ. 100 ಜನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋವ್ರನ್ನ. ಇವಾಗ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಲಿಸ್ಟು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ.
ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಏಜು ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನ. ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನಾವು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ರೈಸು. ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಯು ಈಟ್ ರೈಸ್ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ, ಡ್ರೋಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸಿ. ಕಂಜೀರ್ ಕಂಜೀರ. ಹಾಂ, ఓకే. టైం ఎస్తాయమ్మా? 10 minutes ಇದೆ. ఓకే, రోజున్ ఒక యాక్షన్ సాంగ్ పాడేసి ప్రేయర్ చేసి మా కొరకు ప్రార్థన చేయి. విల్ గో ఫర్ లంచ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ బై 2 o'clock. ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ 2:15. ఓన్లీ పాస్టర్ విల్ కమ్ 2:15. I will be here 2 o'clock. Pastor Rosevin will be here 1:45. Yes, always, every day, every batch I am seeing. Very prompt. So we give just a bit relax for pastor 15 minutes. Bunny, Randy, I record just go.